Khulumkha, Tripura haste ni jota lokorong no ani khabe khubbe hamjang maya faro. O sha shanlote. Finally 1st October ni shiminor ni bagi chengjang nai Shorno Komal Jewelers so Shorno Sharat Orgo. Je jaga megala ki draw nor man nai kaitham ranching ni necklace. Te botong nai lucky draw 21 gold coin. Diamond ni purchase khaina rong bagi ang shana mo so norong ni bagi botongo kaitham diamond ni ring. Te every purchase nor rong man nai gift te discounts. Shorno Komal Jewelers so phai nai feli. Government ni jota rider te takle ni chimo shate no pale lai. Hambai. Sarba Shiksha Phrungnairok regular khlainani bagai saklaijak Darbar Nogo ni dagi mungno saknangi angmani case no te Tangsalo haino hai haste ni kuchuk Darbar Nogo khlaijak hiare Final 1 November salmari ni bisingo haste hafangno Sarba Shiksha Phrungnairok regular khlainani bagai naharjak samung butang ni affidavit yafanani dagi murkha kuchuk Darbar Nogo Final 9 November salmari yo haino hai Darbar Nogo Kasakha o case ni sakha advocate Adalat de Burma Shebok mazak 10,323 Phrungnairokni yagulo hainu hai Sarba Shiksha Abhijan bedekni Phrungnairokni manthai te sanmungno teyoi totrao busu kachate kemangmau kajajak haste hapang Sarba Shiksha ni khoroksa Phrungnairokni mungoi haste hapangni thani rangpusa sokphai phano asuk bisini yagulo bo borokni manthai supungui rejagi angmani pati mungo paithogo borokni manthai mannani bagai Darbar Nogni doglang bukha Sarba Shiksha Abhijan ni Phrungnairok Phiaba borokno regular khlainani bagai Darbar Nogni dagi mungo tongmani yagulo bo Darbar Nogni dagi mungno saknangya angmani yagulo haino hai Sarba Shiksha Abhijan ni Phrungnairokni bakhakti Tripura High Court o khlaijakmani case Darbar Nogni dagi mungno saknangya angmani case no teyoi Tangsalo haino hai hastin kuchuk Darbar Nogo khlaijaka hearing Final 1st November salmari ni bisingo haste hapangno Sarba Shiksha Phrungnairok no regular khlainani bagi naharjak samung butangni affidavit yafarnani dagi mungrekha kuchuk Darbar Nogo Final 9th November salmari yo haino hai Darbar Nogo Kasakha o case hani shakha advocate Adalat de Burma মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চে এসএসসি টিচার্স সর্ব শিক্ষা অভিযান টিচার্সে মামলা ছিল তো গভর্নমেন্টকে বলেছে যে হলফনামা দিতে স্কিম সম্পর্কে ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে যে 1st নভেম্বর এই হলফনামাটা জমা দিতে আর 9 নভেম্বর এই মামলাটা আছে আমরা চাই যে আদালতের রায় যেমন মানা হোক গভর্নমেন্টের তরফ থেকে As halo borokni case Darbar Nogo Kasakha hene koktoma manmani yagulo Tripura High Court biskango kuthum laikha Sarba Shiksha ni Phrungnairok borokni sanmung sipungui rejak yasak joyawi tongnai borokni ochoba hene sakha Sarba Shiksha Abhijan ni joto Phrungnairokni bagi choba khlainai Phrungnairok মাননীয় হাইকোর্ট আজকে তো তেমন বেশি আলোচনা হয়নি কোর্টে আগামী 9 নভেম্বর নেক্সট হিয়ারিং হবে আমাদের এই কন্টেম্প কোর্ট কেসটা কি মনে করছেন রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে আপনারা আমরা সবসময় পজিটিভ মনে করছি কারণ ডিভিশন বেঞ্চ যেহেতু আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে তাই আমরা এই কন্টেম্প কোর্টেও আমাদের জন্য একটা ভালো খবর নিয়ে আসবে দ্যাট ইজ রেগুলারাইজেশনে কোর্ট থেকে ঘোষণা করা হবে বলে আমরা সবাই আশাবাদী উই আর ফুলি অপটিমিস্টিক আপনাদের এই যে সমস্যাটা এটা তো রাজ্য সরকারের জানা ছিল দীর্ঘদিন যাবত আপনারা এই লড়াইয়ে লড়ে যাচ্ছেন কি বলবেন না জানা ছিল আমাদের লড়াইটা 2006 থেকেই শুরু হয়েছিল টিল টুডে গভর্নমেন্ট কিন্তু এখনও আমাদেরকে রেগুলারাইজেশন করেনি যে মেমোটা আমরা দেখেছি 9 পেজের এখানে রেগুলারাইজেশনের কথা বলেছে যদিও এটা শুধু অনলি ফর টেট কোয়ালিফাইড টিচারদের জন্য তো আমরা তো আমাদের সব যোগ্যতা আছে প্রফেশনাল এবং একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন থাকার পরেই আমাদেরকে রেগুলারাইজেশন করছে না জাজমেন্টেও তো লেখা আছে এবং কিছুদিন আগে আপনারাও দেখেছেন কেজিপিপি জাজমেন্টেও আমাদের এই রায়টাকেই রেফারেন্স করে তাদেরকেও রেগুলারাইজেশনের কথা বলেছে সাবজেক্ট টু আর সাম টার্মস মানে শর্ত সাপেক্ষে
তো রেগুলারাইজেশন করতে গেলে তো শর্ত তো কিছু তো মানতেই হবে। আইন 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 যেহেতু একটা রুলস আছে, রুলস তো মেনেই রেগুলারটা করতে হবে, রেগুলারাইজেশন করতে হবে। এখন আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নেই। দেশের পবিত্র সংবিধান, পবিত্র আইনকে মান্যতা বা সম্মান তো দিতেই হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা বলা বাহির যে রাজ্য সরকার আইনকে বুঝেনি বা জানেনি এমন কোনো কথা নয়। সরকার যথেষ্ট জানে, সরকারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু ওনারা কেন এইভাবে দীর্ঘায়িত করেছেন বা এইভাবে অর্ধেক করেছে, অর্ধেক করছে না, একদম অমান্যতা করছে, এটাও বলছেন না কেন সরকার, মান্যতা দিচ্ছে এটাও বলছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা সংগঠন থেকে এটাই আমাদের রিকোয়েস্ট রাখবো, সরকার যথেষ্ট ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই যেটা জাজমেন্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা অবশ্যই 100% হুবহু ওনারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন, আমাদের আশা আছে। আমরা বাধ্য হয়ে কন্টেন্ট কোথাও করতে হলো, এটা আমরা ইচ্ছা করে করিনি। 6 মাস অলরেডি পেরিয়ে গেছে, তারপরে আমরা আর কোনো উপায় নেই, তাই আমরা বাধ্য হয়ে কন্টেন্ট কেস আমরা করেছি। কন্টেন্ট কেসে আমাদের উকিল সাহেবরা এটাই বলেছে যে সরকার যেটা করছেন এটা তো হুবহু হয়নি, তাই সরকার অবশ্যই আইনকে মান্যতা দিয়ে অবশ্যই রেগুলারাইজেশন করতে তারাও বাধ্য হবে এবং করবেনই। তো সেই আশা আমাদের অবশ্যই থাকবো। আগামী 9 তারিখ নভেম্বরে আমাদের হিয়ারিং উঠবে, মাঝখানে যেহেতু ভ্যাকেশন থাকবে, তো উই আর হোপফুল এবং গভর্নমেন্ট অবশ্যই এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করবে এবং নিয়মিত ঘোষণা করবে। থ্যাংক ইউ। রাজখর আকুলিনি সিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরাং। কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21শে সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা, মিছিল, জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।